السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو ایکسل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم لون مینجمنٹ کے ایک سمپل سا ایک ٹمپلیٹ بنائیں گے، اور جس میں ہم دیکھیں گے کہ لون کی جو انسٹالمنٹ ہم کیسے بناتے ہیں، منتھلی انسٹالمنٹ کیسے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پرنسپل انسٹالمنٹ کیا ہوتی ہے، اور بیلنس وغیرہ اس کا کس طرح نکالتے ہیں۔ یہ ایک سمپل ایک ٹمپلیٹ ہوگی لون مینجمنٹ کے لیے۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ جی، سب سے پہلے تو ایز ہم اپنا ایکسل کھولتے ہیں، اور ہمیں اس کی ایک بلینک ورک شیٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی۔ اور سب سے پہلا کام ہم کریں گے کہ اس کو فائل اور سیو ایز میں جا کے براؤز کریں گے، اور اپنا ڈیسٹینیشن جہاں پہ ہم نے اس کو سیو کرنا ہے وہاں پہ لے جا کے تو فائل نیم جہاں پہ نظر آ رہا ہے ہم کو تھوڑا زوم کر دیتے ہیں اس کو، تو بک 1 کی جگہ پہ ہم اپنا کوئی بھی نیم لکھ دیں گے۔ اس کا نام ہم لکھ دیتے ہیں لون امورٹائزیشن شیڈیول، یعنی ہم پورا اس کا انسٹالمنٹ اور پرنسپل اماؤنٹ اور بیلنس وغیرہ کا پورا ایک شیڈول بنائیں گے۔ تو ایکسل ورک بک ہی رہنے دیتے ہیں، تو ہم اس میں بالکل وی بی یوز نہیں کریں گے، صرف ایکسل کا فارمولہ ہی یوز کریں گے۔ تو یہ ہماری سیو ہو گئی۔ ابھی اب بالکل یہ سمپل ہے، اس میں زیادہ نہیں ہے۔ ویو پہ جاتے ہیں اگر تو گریڈ لائن کو اب ختم کر دیں، اگر نہ بھی کریں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو گریڈ لائن کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں ایک پکچر انسرٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اچھا لگنے کے لیے۔ اور پکچر اگر نہیں ہے تو آپ اس پکچر کو آپ اگر سرچ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے کمپیوٹر میں ہے تو وہاں سے لے لیں، کمپیوٹر میں اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو آن لائن سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو لون کے نام سے ہمارے پاس ڈفرینٹ لون کا آئیکن دیکھیں، اگر ہم تو لون مینجمنٹ کا آئیکن یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی جو آپ اپنے ٹمپلیٹ کے حساب سے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس میں رکھ لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم نے یہ رکھنا ہے۔ یہ ریڈ آئیکن ہم لیتے ہیں اور اس کو انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے انسرٹ ہو گیا۔ اس کا جو ٹیگ ہے وہ ہم کلک کر کے کر دیتے ہیں اس کو ختم، اور اس کا سائز سے لے کے ہم اس کو سائز کا اس کا چھوٹا کر لیتے ہیں، اور اس کو آپ رکھتے ہیں کہیں بھی جہاں پہ آپ کو ایڈجسٹ سامنے کرنا وہاں پہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ابھی ہم اس کا ہیڈنگ دے دیں لون امورٹائزیشن شیڈیول، یا لون مینجمنٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن ہمارا یہ شیڈیول ہے ہمارا پوری لون مینجمنٹ کا۔ تو اس کا یہاں سے ہم اس کا فونٹ کا سٹائل چینج کریں گے، اور یہاں سے ہم اس کو فونٹ کو سائز کو آپ بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں، یا ہم اس کو لیفٹ کر دیں گے بالکل اس کو، اور اس کو ہم اس پہ لے آتے ہیں اس کی لیفٹ سائڈ پہ بالکل۔ کلر آپ اس کو اس کا اگر اپنے آئیکن کے مطابق اگر دینا چاہ رہے ہوں تو کلر آپ کو وہ دے لیں اس کو، یا جو بھی جس بھی کلر کا آپ رکھنا چاہیں، اس میں ایسی کوئی پابندی والی بات کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہم اس کی اب فیلڈ سیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی لون کی جو ویلیو ہے وہ انٹر کریں گے، وہ اس کا بنا دیں گے، ٹیبل بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم نیچے اس کا انسٹالمنٹ کا شیڈیول بنائیں گے۔ تو سب سے اوپر جو ہے ہم نے اس کا بنانا ہے اپنی جو ویلیو ہے، جیسے ہم نے لون کتنا ہے، اس میں کتنے مہینے کے لیے، ہم کتنے سال کے لیے لے رہے ہیں، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، ویلیو اس کی کریں گے۔ تو ہمیں تقریباً اس کے لیے 4 یا 5 کالم چاہیے۔ تو اب یہاں پہ انٹر ویلیو، یہ مین ہیڈنگ ہوگی اس کی، اس ہیڈنگ کر لیتے ہیں اس کو، اور اس کو اب سلیکٹ کر کے تو مرج اینڈ سینٹر کر دیں، اور اس کے آپ بارڈر اس کے نیچے لگا دیں، اور ٹاپ بارڈر، یہ بارڈر ہمارا نیچے ہو گیا۔ اور اگر آپ اس بارڈر کو چاہ رہے ہیں کہ بارڈر بھی ہمارے ہیڈنگ کے ساتھ یا ہمارے آئیکن کے ساتھ میچ ہو، تو آپ اس کی فارمیٹ سیلز پہ چلے جائیے، اور وہاں پہ ہم جائیں گے بارڈر پہ، اور بارڈر پہ ہمارا جو کلر ہے اس کو ہم سیم وہی کلر کر دیں گے، اور دوبارہ سے اگر ہم اس کو یہ سلیکٹ کر دیں اس طرح، یعنی سب سے نیچے والی لائن ہم لیں گے تو بارڈر لیں گے، تو یہ ہمارا انٹر ویلیو ہو گیا۔ اور اس کا بھی اگر ہم چینج کرنا چاہیں سیم ایریا راؤنڈڈ ایمٹی بلیک، اور سائز اس کا یہ اتنا 12 یا 11-12 صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ہم اپنی فیلڈ کا نیم لکھیں گے، اور کہ کیا کیا ہمیں چاہیے یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے تو ہو جائے گا لون اماؤنٹ یا پریزنٹ ویلیو، لون پریزنٹ ویلیو بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو، لون اماؤنٹ لکھ لیتے ہیں ہم اس کو، اور ایف پہ جا کے اینول ریٹ لکھ دیں، انٹرسٹ ریٹ لکھ دیں، اینول انٹرسٹ ریٹ لکھ دیں، کچھ بھی، یا سمپل انٹرسٹ ریٹ لکھ دیں۔ یہ ہماری پرسنٹیج پہ ہوگا، 5%، 10%، 8%، یہ اینولی ہی موسٹلی ہوتا ہے۔ اس کے بعد
हमारा पास आ जाएगा कि लोन टर्म्स इन ईयर, यानी हमारे कितने साल के लिए हम जो लोन है वो ले रहे हैं। उसके बाद एक फ्रिक्वेंसी हम एक रखेंगे कि वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करते हैं जब हम इसका एक फ्रिक्वेंसी का हमारा हो जाएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ लोन पीरियड इन ईयर, यानी एक साल में कितने यानी पीरियड होंगे, यानी जब फ्रिक्वेंसी हम सेट करेंगे देखेंगे हम कि हमारी लोन पीरियड कितना बनता है, 1 बनते हैं इनमें, 2 बनते हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनती हैं उस पीरियड में, यानी जो लोन का पीरियड होगा उसमें इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी बनेगी, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन पीरियड हो जाएगा। और उसके बाद हम एक ले लेंगे कि पीरियोडिक पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, जो मंथली हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी या पीरियड के हिसाब से, नंबर ऑफ पीरियड के हिसाब से, यानी एक पीरियड के लिए जो एक आपने जो पीरियड सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से हमारी कितनी बनेगी। तो इसको हम मेरे ख्याल में आप एक सेल लेके और उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो 4 सेल लेके उनको मर्ज और सेंटर करें और फिर सेम उस तरह का जो फॉर्मेट है उसको इस तरह क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर से सेम पेंट कर लें, नहीं तो 1 बाय 1 कर लें, नहीं तो अगर आप 2 ही कॉलम ले लें, एक कॉलम में या अपनी रिक्वायरमेंट जो हमारी फील्ड्स हैं उनका नेम लिख लें, डिस्क्रिप्शन, और आगे उनकी जो है वो वैल्यू लिख सकते हैं आप। तो मैंने चूँकि ये 4 लिए तो क्योंकि नीचे हमारा शेड्यूल यहाँ तक फैलेगा तो इसलिए मैं चाह रहा था कि हमारे प्रॉपर कॉलम जो है वो उसके हिसाब से हमें मिल जाए। आगे अब लोन अमाउंट है, इन सब को अब करेंगे हम सिलेक्ट और इनको हम बॉर्डर कर देते हैं, सिंगल बॉर्डर कर दें, बॉर्डर कर दें, ये हो सकता है। और साथ इसके हम एक और होगा कि हम चलते हैं फॉर्मेट सेल्स पे, और यहाँ पे हमें बॉर्डर में काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं, हम जिस तरह का बॉर्डर लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है, ये हो गई, और यहाँ पर हम इसको भी बॉर्डर लगा देते हैं, उसको भी बाद में कंप्लीट बॉर्डर कर ही दें तो बेहतर है। ये हमारे पास हो गया, लोन अमाउंट होगी हमारी, एनुअल इंटरेस्ट रेट हो गया, लोन टर्म इन ईयर, फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ लोन पीरियड इन ईयर्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन पीरियड, एंड पीरियोडिक पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ये हमारा एंटर वैल्यू वाला जो हमारा एक ऑप्शन है, हमारे जो एक रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी होगी कि इस तरह, यानी जितनी हमने ये लिखी हैं ये वैल्यूज़ हमें चाहिए अपने शेड्यूल बनाने के लिए। और वो एक फ्रिक्वेंसी टेबल हमें चाहिए छोटा सा, वो हम साइड पे बना लेते हैं और बाद में इसको हाइड कर देंगे। तो फ्रिक्वेंसी टेबल मंथली हो जाएगा, उसके बाद आप क्वार्टरली कर सकते हैं इसको, या सेमी मंथली कर सकते, सेमी ईयरली हो सकता है, तो या क्वार्टरली भी कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको मुनासिब समझे आप इसको उसमें कर सकते हो। तो सेमी एनुअली कर देते हैं इसको, और उसके बाद एनुअली। अब इसमें 2 कॉलम हम यूज़ करेंगे, इसको हम बॉर्डर कर लेते हैं पहले ही, ये हमने बॉर्डर कर लिया, और सबसे ऊपर जो है ये फ्रिक्वेंसी टेबल, ये हमारी हेडिंग है, इसको हम सेंटर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और यहाँ पे अब मंथली है तो मंथली कितनी होंगी एक ईयर में, तो मंथली तो 12 होंगी ज़रा है, और सेमी हम कहते हैं सेमी मंथ एनुअली हम 2 कर देते हैं, और एनुअली 1, यानी जब हमारी फ्रिक्वेंसी मंथली सेलेक्ट करें तो हमारा 12 होगा, और सेमी एनुअली 2 इंस्टॉलमेंट होगी, और एनुअली हमारी 1 इंस्टॉलमेंट होगी। तो इसका हम पूरी टेबल को अब सेलेक्ट करके इसका नेम रख लेते हैं, इसका नाम हमारा रख देते हैं टेबल, सिंपल टेबल नाम रख देते हैं इसको। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये टेबल यहाँ पे इसका नाम रख लिया हमने, तो इस टेबल को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। बात सवाल ये होता है कि जब हम सेल को यूज़ करते हैं तो कुछ डेसिमल की वजह से, कुछ उसकी फॉर्मेशन की वजह से एरर आ जाता है। तो अगर हम इस तरह नेम रख लें, हर सेल का नेम रखें इसको, और अगर हम उसको यूज़ करें तो फिर उस तरह का एरर्स से बचा जा सकता है। तो कॉलम ये हमने कॉलम नंबर जो है 3 रोज़ 2 कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, और उसका हमने नाम एक रख दिया टेबल। और अब आगे एंटर वैल्यू, और वैल्यू हमारी 2 ऑप्शन हो गई। उसके बाद हम नीचे जाते हैं अपना टेबल। तो सबसे पहले तो हमारी इंस्टॉलमेंट का आ जाएगा, उसके बाद हमारी पेमेंट्स, यानी इंस्टॉलमेंट 1 2 3, उसका पेमेंट कितनी है, टोटल पेमेंट कितनी है, अब आगे उसमें इंटरेस्ट कितना है उस पेमेंट में, और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, और उसके बाद हमारा बैलेंस। यानी इसको मेरा थोड़ा मिडल में कर दें, अगर
मिडल में ले आते हैं। हम इसको पहले जो है कॉलम को एज अ स्पेसर ही छोड़ देते हैं, बेहतर है। कॉलम ए को हमने छोड़ दिया है और बी से हमने बी में इंस्टॉलमेंट, आगे सी में पेमेंट, डी में इंटरेस्ट और ई में हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी और एफ में बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। इसको आप किसी भी तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिख सकते हैं, आप खाली सिंपल इंस्टॉलमेंट लिख सकते हैं। और इसको आप नीचे जहाँ तक मर्जी, यानी अगर ज़ाहिर है कि साल में 12 है अगर, तो अगर आप 5 साल में 60 तक कर सकते हैं, इवन के थर्ड अगर आप 10 ईयर्स है उस हिसाब से भी कर सकते हैं, जहाँ तक मर्जी। इसको आप हम कंट्रोल और डाउन एरो करने के बाद इसको हमने ये कर लिया, हमने नीचे पूरा इसका बॉर्डर लगा दिया। अब ये हमारा ऊपर इसको करेंगे, हम कर लेते हैं मेन कलर इसका डार्क रेड और फॉन्ट इसका चेंज करेंगे ताकि नज़र आए। जो भी इसको फॉन्ट नज़र आता है वो करें इसको। और मेरे ख्याल में ब्लैक ही नज़र आ रहा है तो ब्लैक इसको कर दें। और या कोई और कलर अगर मैच होता है तो वो इसको आप कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड हम इसका ग्रे कर देते हैं और उसका जो फॉन्ट कलर है वो हम कर देते हैं इसको अपनी हेडिंग के साथ मैच कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारी टेम्पलेट खूबसूरत लगे, वरना कैलकुलेशन में इसकी अभी रिक्वायर्ड नहीं है ये। तो अभी हमारी लोन अमाउंट ये हमारा जो है इसको हम फॉर्मेट कर देंगे एज अ करेंसी में, करना चाहें कर सकते हैं। और एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारी परसेंटेज में होगा। फ़र्ज़ करें हमारी लोन अमाउंट 100 है, एनुअल रेट 10 है और लोन टर्म इन ईयर्स ये हमारी सिंपल यानी क्वांटिटी होगी। इसमें हम फ़र्ज़ करें 1 ईयर। अब फ्रीक्वेंसी है, हम जाएंगे डाटा पे, इसमें हमने लिस्ट लगानी है, जाएंगे हम डाटा पे हम लिस्ट पे जाएंगे और लिस्ट पे हम सोर्स देंगे इसको, तो इसको हम सेलेक्ट कर देंगे सीधा ये, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 लाइनें हमारी हैं 8, 9, 10 और इसको हम यहाँ पे आगे ओके कर देंगे। तो या अगर हम देखेंगे तो हमारी ये लिस्ट हमारी ये लग गई। यहाँ पे हम जैसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन गई। अब नीचे जैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमारा ये नीचे हमारी जो नंबर ऑफ लोन पीरियड है वो इन ईयर्स वो हमारा आना चाहिए। अब यहाँ पे हम सिंपल एक वी लुकअप का फार्मूला लगा देते हैं इफ एरर के साथ। इफ एरर ब्रैकेट वी लुकअप क्या करेंगे हम F10 में जो है वो हम जो भी होगा उसको हम वी लुकअप करेंगे। और टेबल कौन सा होगा हमारा, टेबल हमने एक टेबल दिया हुआ था तो उस टेबल का हम नाम लिखेंगे टेबल और उसके बाद कॉमे के बाद हमने देना है कि कॉलम इंडेक्स, कि हमारा डाटा जो है वो किस कॉलम में है, वो हमने 2 दिया और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 देंगे। और उसके बाद ब्रैकेट ये क्लोज और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक कॉमा और फिर आगे इफ एरर, इन केस ऑफ एरर हम वहाँ पे डाल देंगे ब्लैक इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि हमने कोई फार्मूला में कोई मिस्टेक की है। तो जो हमने इसको टेबल दिया था वो टेबल मेरे ख्याल में हमने टैब कर दिया, उसका नाम हमने टेबल रखा था, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर टेबल दी देंगे। ये टेबल नीचे आ रहा है, ये टेबल, जैसे ही हमने टेबल सेलेक्ट किया है तो हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया। ये देखिए अभी हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसको बेशक आप सेंटर कर दें, लेफ्ट राइट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पे अच्छा लगता है वहीं पे इसको आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है। अब जैसे हमने सेमी किया तो ये 2 है और हमारा एनुअल पे 1 है। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होगा कि लोन टर्म इन ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लोन पीरियड इन ईयर्स। तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, तो ये 1 हो गया। अगर एनुअली अगर हम मंथली करेंगे तो ये 12 आ जाएगा नीचे ऑटोमेटिकली। अब अपने नीचे हमारी रह गई है पीरियोडिक पेमेंट या हमारी इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। यानी ये लो यहाँ पे लिखेंगे हम लोन लिखा हुआ है तो इसकी स्पेलिंग सही कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने निकालनी है, अगर हम लोन अमाउंट 100 है तो लोन अमाउंट को हम सबसे पहले लोन अमाउंट के हिसाब से हम अपनी इंस्टॉलमेंट जो है उसको देखेंगे कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनती है और यहाँ पे वो निकल आएगी। तो उसके बाद हम उसी की हेल्प से हमारा नीचे जो हमारा पूरा शेड्यूल है हमारी पूरी 12 इंस्टॉलमेंट्स का या जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी होगी उस हिसाब से हम अपना पूरा शेड्यूल को जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोन अमाउंट कर देते हैं 1,00,000 और एनुअल इंटरेस्ट रेट कर देते हैं 1
اور سال کے لیے ہم کر دیتے ہیں لون میں 1 اور منتھلی ہم کر دیتے ہیں منتھلی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. اب یہاں پہ ہم نے ڈالیں گے ایکول. اب پی ایم ٹی ایک ایکسل کا بلٹ ان فارمولا ہے اور اس کے لیے کیلکولیشن کے لیے. اور اس کے بعد دیکھیں جیسے آگے آ رہا ہے ہمارے ریٹ. تو ریٹ کو ہم نے لے لیا F8 کاما. اب F8 کو پہلے ہم ڈیوائڈ کر لیں گے. F8 جو ہے یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا ہمارا نمبر آف انسٹالمنٹ پیریڈ پہ. F12 کر دیا ہم نے. اس کے بعد کاما. تو F8 ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ ریٹ. اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے اپنی نمبر آف انسٹالمنٹ ان پیریڈ. اور اس کے بعد ہم اس کی نمبر آف انسٹالمنٹ لوڈ پیریڈ ان ایئرز اور نمبر آف انسٹالمنٹ پیریڈ. اور اس کے بعد ہماری جو پریزنٹ ویلیو ہے اس کو ہم مائنس میں لکھیں گے. تو اس کو ہم لکھیں گے مائنس میں. تو جس میں ہم مائنس میں لکھیں گے تو ہماری منتھلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بن جائے گی 8791.59. تو نیچے اب ہمارا یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی. انسٹالمنٹ ہماری نکل گئی. پورا ہم نے جو ویلیو تھی وہ پورا ہمارے ٹیبل جو ہے وہ پورا فل ہو گیا. اب جب ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوں گی تو پھر ہم نیچے اپنا شیڈیول کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہاں سے تھوڑا سا اس کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ہم جو فارمولہ ہے ایکسل کے ان کے ساتھ تھوڑا ایف کے فارمولہ جو ہے اس کو ہم یوز کریں گے. یہ کوئی بھی اب اگر ہم لون اماؤنٹ چینج کرتے ہیں تو ہماری یہ ساری چینج ہو. یہاں پہ اگر ہم اینولی کریں تو یہ دیکھیں اگر 1 سال کے لیے ہوگی تو 10% جا رہا ہے 10,000. 2 کے لیے ہوگی تو وہ 50 ہو جائے گی. اور اگر منتھلی 12 ہوگی تو ہماری اس طرح ہے. تو یہ ہمارا پراپر ہو گیا. ابھی ہم آتے ہیں نیچے انسٹالمنٹ پہ. تو یہاں پہ سب سے پہلی جو انسٹالمنٹ ہے پہلی جو لائن ہے اس کو تو ہم 0 کہیں گے. وہ ہمارا جو ٹوٹل پریزنٹ ویلیو ہو وہ آ جائے گی. تو یہاں پہ ہم اس ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اف F7 اگر ہماری لون اماؤنٹ جو ہے F7 میں کچھ ہو یعنی F7 ایکول بلینک پھر تو بلینک ہی آ جائے. اگر F7 میں کچھ نہیں ہے تو بلینک لون اماؤنٹ کچھ نہیں ہے تو بلینک آ جائے. ادروائز ہمیں 0 مل جائے. تو یہ ہمارے 0 ہو گیا. ہمیں یہاں پہ ایکچولی 0 چاہیے. ایک 0 ہو جائے گا. اور اگر یہاں پہ اگر 0 ہو ابھی ہم کیا کہتے ہیں کہ پورا یہ آٹومیٹ ہو جائے گی. ہمیں مینولی اس میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. صرف ہم نے جو اوپر سے سلیکشن کرنی ہے وہ کرنی ہے. تو ابھی ہم دوبارہ سے ایف کا فارمولا لگاتے ہیں اور لاجک. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ B17 جو ہے اگر تو وہ بلینک ہے تو پھر تو یہ والا بھی بلینک رہے. ادروائز کیا ہو کہ جتنی بھی ہماری لون اماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ آ جائے. F7 کی ویلیو یہاں پر آ جائے. یعنی جو فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کیس ہماری جو 0 ہے جو B17 ہم جو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہوں گی یہ آٹومیٹلی اس کو ہم جو ہے اس کو ایک تو کاما لگاتے ہیں اور اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. یہ 0 ہوگی. تو پہلے تو ہمارا جو اتنے بھی پریزنٹ ویلیو ہے ہماری 1,00,000 والی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گی. تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے اوپر سے وہ یہ لاکھ جہاں پرنسپل اماؤنٹ یا لون اماؤنٹ ختم کریں گے تو وہ نیچے ہماری وہ ٹوٹلی وہ ختم ہو جائے گی. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری فرسٹ انسٹالمنٹ تو یہاں پہ ہمیں 1 آنا چاہیے. تو ہم سب سے پہلے تو اف سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اف B17 ایکول ایمپٹی ہو تو یہ ایمپٹی ہی رہے. ادروائز کیا ہو اف ہم دوبارہ سے بھی یوز کریں گے. اف ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر تو ہماری نمبر آف انسٹالمنٹ اب ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے برابر نہ ہو. سوری میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے برابر نہ ہو تو پھر اس کو اس میں ہوگا جمع یعنی ناٹ ایکول ٹو نمبر آف انسٹالمنٹ ان پیریڈ. یعنی اگر B17+1 وہ ہمارے نمبر آف انسٹالمنٹ پیریڈ سے برابر اس کے برابر نہیں ہے تو پھر کیا ہو B17+1. ادروائز کیا ہو جائے گا وہ جو پہلی کنڈیشن ہے ہماری وہ آ جائے گی کہ یہ بلینک ہو جائے گا. اب یہ ہمارا اب یہ 1 ہے تو ظاہر ہے 12 سے تو بڑا نہیں ہے تو اس لیے 1 آئے گا. اب ہم اسی کو نیچے ہم کاپی کرتے جائیں گے اور جب تک کاپی کرتے جائیں جہاں تک اگر جیسے ہی یہ 12 پہ پہنچے گا تو وہاں پہ جا کے یہ رک جائے گا اور آگے یہ 9 سے آگے نہیں جائے گا. تو اس کو ہم کاپی کر لیں نیچے. آپ بے شک 300 400 تک کاپی کریں اس کو لیکن روکے گا یہ وہیں پہ آ کے
जितनी इसकी इंस्टॉलमेंट होगी। ये देखिए अभी अब हमने क्या किया, ये वहाँ पे आके रुक गया, यानी जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट है वहाँ के पे आके हमारी ये जो इंस्टॉलमेंट है वो रुक गई है। अब जैसे ही अगर हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो ये देखिए ये 2 इंस्टॉलमेंट हमारी, तो ये 2 पे आके रुकेगा, और अगर 1 है तो ये 1 ही इंस्टॉलमेंट इसकी रहेगी। तो ये हमारा मसला हल हो गया कि ऑटोमेटिकली जैसे हम सेलेक्ट करेंगे फ्रिक्वेंसी तो हमारी नंबर और इंस्टॉलमेंट आ जाएगी हमारी कि कितनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। ये फार्मूला का दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि इफ़ B7 इक्वल एम्प्टी तो एम्प्टी हो, अगर एक कंडीशन तो हमारी ये थी, लेकिन अगर इफ़ B17 + 1 नॉट इक्वल टू F12 तो फिर उसमें B17 + 1 हो, अदरवाइज अगर ऑलरेडी 12 से वो ऊपर है यानी F12 से ऑलरेडी बड़ा है तो फिर वो ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारी अब आगे की पेमेंट्स, तो पेमेंट तो ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, इंस्टॉलमेंट हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, लेकिन उसको हमने कंडीशन देनी है कि यहाँ पे वो क्यों आए। तो कंडीशन यही होगी कि अब हम यहाँ पे डालेंगे इक्वल और दोबारा उसको हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन के साथ, इक्वल इफ़ अगर तो हमारा जो B18 है यानी B18 है वो ब्लैंक ना हो, अगर तो वो ब्लैंक हो तो फिर ब्लैंक आ जाए। पहले हमारा तो ये हो गया कि वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर तो वो ब्लैंक है तो फिर ये भी ब्लैंक रहे, अदरवाइज उसके ऊपर ये जो F13 में जो वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पे आ जाए। इसको हम पूरे को जो है वो ब्लॉक कर देंगे, F4 करेंगे हम तो ये साइन उसका डॉलर साइन आ जाएगा, उसका मतलब ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम देखें लेके आए तो F12 तक ये सेम आती जाएंगी, लेकिन अगर इसको नीचे अगर लेके जाएंगे तो ये वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको कंडीशन दे दी है कि अगर B वाला जो है वो एम्प्टी हो, B कॉलम, तो ये भी एम्प्टी हो, अदरवाइज जो इंस्टॉलमेंट होगी वो आ जाएगी। अब आगे हमारे निकालना है इसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए अगर हम देखें सिंपल एक, हम यहाँ पे देखें पहली तो आपने ये देख लिया था कि हमने कैसे निकाला। अब आगे ये जो इंटरेस्ट है वो और प्रिंसिपल अमाउंट आ गई हमारी और बैलेंस हमारा आगे 0 आ गया। इस तरह का हमने निकालना है कि पेमेंट, फर्ज करें पेमेंट जो है, अब हम देखें इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले मैंने एक तो काम किया, मैंने बताया था एरर आ रहा था, तो मैंने इसको जो F वाली जो हमारी है उसको PV पेमेंट वैल्यू जो हमारा जो रेट है 10% उसका नाम मैंने रेट लिख दिया है, और उसके बाद F9 है और किसी की मेरा ज़रूरत नहीं है, और सिंपल जो ये था इसको नंबर ऑफ़ साल लिख दिया और इसको टोटल इंस्टॉलमेंट कर दिया नाम इसका। यानी जो मुझे नाम रिक्वायर्ड थे, जो फार्मूला में जो सेल रिक्वायर्ड है उनको हमने नेम दे दिया है सेल का, क्योंकि वो डेसिमल में आके तो ये उसका एरर में दे रहा था तो बार बार को उसकी कैलकुलेशन में, तो इसलिए उनको मैंने नेम दे दिए। ये पहला तो सिंपल है उसी चलेगा। अब दूसरे में ये देखिए सिंपल फार्मूला इंटरेस्ट के पहले PMT सेम, उस पहले आपने आई लगा दिया, रेट ये देखिए उसने रेट को सिलेक्ट कर लिया F8 को, और उसके बाद नंबर ऑफ मन लिखा नंबर ऑफ वो सिलेक्ट हो गया, और उसका B18 हमने अपनी इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट किया और उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट किया और फिर हमने सिंपल उसको माइनस PV प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कर दिया। और इसी तरह प्रिंसिपल के लिए भी अगर आप देखें तो सेम फार्मूला है, सिर्फ हमने उसको PMT से पहले P कर दे, PMT रेट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आगे फिर इंस्टॉलमेंट टोटल इंस्टॉलमेंट कॉमा और आगे डैश माइनस हमारी प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कि इफ़ अगर हमारा B18 वो ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज F17 माइनस E18। हम इन सब को अब कॉपी करके आप बेशक इसको नंबर में फॉर्मेट नंबर कर दें, अगर आपने कर्सी करना तो कर्सी कर दें, तो फिलहाल ना कॉमा स्टाइल में इसको करना चाह रहे हैं तो कॉमा स्टाइल में हो जाएगा ये, और ये भी इसको भी कॉमा स्टाइल में कर देते हैं
دوبارہ سے اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہو یہ فارمولا، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ IPMT، تو اس کو یہاں پہ ہم ایف کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ ایف، اس کو بھی ہم کرتے ہیں ایف B18 ایکول ایمپٹی دین ایمپٹی، ادروائز پھر یہ فارمولا چلے. تو اب یہاں پہ آگے اس کو بریکٹ جو ہے وہ ایک اور ہمیں لگانی پڑے گی. اس سے پہلے بھی ہم لگا دیتے ہیں کہ ایف بریکٹ اسٹارٹ ہمارا B18 ایکول بلینک دین بلینک کاما بلینک، ادروائز یہ فارمولا پورا جو ہے وہ پریزنٹ ویلیو کا فارمولا چل دیں. ابھی ہم کریں گے ان کو کاپی، اور نیچے تک جہاں تک بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ پیش کرنا، 12 تک کر رہے ہیں 12 تک کر رہے ہیں، 60 تک کر لیں، اس کے بعد 360 کر لیں، جتنا آپ پہ کرنا چاہ رہے ہو اس کو آپ کر سکتے ہیں. ابھی یہ ہمارا اگر جیسے ہی ہم اب اس کو منتھلی کریں گے تو یہ دیکھیے پوری ہماری پورا ایک امورٹائزیشن شیڈیول ہمارا بن جائے گا، پورا ایک ہمارا کہ پیمنٹ کتنی ہے، ٹوٹل انٹرسٹ کتنا ہے، پرنسپل اس میں اماؤنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا اگر پرنسپل میں سے بیلنس کتنا ہے. تو یہ جو ہمارا اس کو تو یا تو آپ بالکل سیم کلر کر دیں، اس کا بیک گراؤنڈ فونٹ کلر بھی اس کو چینج کر دیں، اور فونٹ کلر ہم نے اس کا وائٹ کر دیا، اور جو بارڈر کلر ہے یا بارڈر ختم کر دیں تو یہ بالکل ہمارا ہائڈ ہو جائے گا، اور ہمارا ایک پورا آٹومیٹک لون امورٹائزیشن شیڈیول جو ہے وہ بالکل ہمارا ریڈی ہو جائے گا. تو اب اس کی آپ لک جیسے مرضی آپ بنا لیں، سمپل ترین جو ہے وہ یہی ہے. اس میں اور ڈیٹ بھی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن وہ میں نے نہیں ڈالی، اگر ریکوائرڈ ہو تو آپ اس کو ڈیٹ بھی ڈال سکتے ہیں. ایف کنڈیشن کے ساتھ جیسے 1 ہے تو اس کے ساتھ وہ آ جائے گا، اس کی فارمیشن آپ کر دیں منتھلی پہ تو ہمیں وہ منتھلی منتھ کے حساب سے ہمارا آتا چلا جائے گا. اس کو آپ بارڈر لگا دیں، اور جیسی بھی لک اس کی کرنی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں، بغیر بارڈر کے بھی اچھا لگتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس میں جو ہم نے فارمولا ایف کنڈیشن کا جو یوز کیا ہے ایف کا، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا. اور اگر ان کیس پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. تو آپ اس کو بنائیے، اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو مجھے بتائیے، اور پھر انشاءاللہ مجھے دیجیے اجازت. ملیں گے ہم پھر نیکسٹ کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.